دیکھیے نام کے مطلب سے انسان جب چل رہا ہو، بہت بڑی بات جس کے نام کے ساتھ محمد لکھا ہو، کیا بات ہے، جس کے نام کے ساتھ حسین لکھا ہو، سبحان اللہ، جس کے نام کے ساتھ علی لکھا ہو، اللہ اکبر، یہ نسبت ہی آپ دیکھ چلے لیں گی پھر، تو ڈائریکشن آپ کی سیدھی ہو جاتی ہے، زندگی سیدھی ہو جاتی ہے۔ نسبتیں تو بہت تو یہ میرے مالک کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے ناموں میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، سعادت ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ جب کیا اسے کہتے کہ جب وہ نام کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بہت اثر ہوتا ہے، بہت اثر ہوتا بہت اثر، میں کیونکہ عارف عارف بن نہیں سکتا، جب رات کا پہر گزرتا ہے تو جب آنکھیں بھرتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے میرے اندر کوئی عارف بستا ہے، کوئی عارف رہتا ہے۔ کیا پھر وہ جب لبریز ہوتی ہیں آنکھیں، جب میں یاد کرتا ہوں، جب میں تھوڑا سوچتا ہوں کہ کیا کیا، میں وہ بڑا ایک شعر ہے میرا، میں نے لکھا، کبھی کبھی لکھ لیتا ہوں کہ انگلی چک جو دوجے نو برا آکھے، انگلی چک جو دوجے نو برا آکھے، جو دوجے نو برا آکھے، بڑے عیب نے اوس انسان اندر، بڑے آپ نے اس انسان دے، انگلی چک جو دوجے نو برا آکھے، بڑے عیب نے اوس انسان اندر، ڈائریکشن یہ ہے ہاتھ کی، بالکل ٹھیک ہے، انگلی چک جو دوجے نو برا آکھے، بڑے عیب نے اوس انسان اندر، تین انگلیاں تیرے وال رہن چکیاں، تینوں کہندیاں مار دھیان اندر، تکھی تیز زبان تلوار نالوں رجی رہندی ہے کیڑے رجحان اندر، محمد عارفہ جو دوجے نو برا آکھے، برا آپ سارے جہان اندر۔ کیا بات ہے، کیا بات کرتی، زبردست نفی کی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو جب اپنی نفی کر لیتے کیا ہیں بات ہے، تو آپ کو کوئی بندہ برا لگتا ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، یہ سب سے بڑی نشانی ہے کیا بات ہے، کہ آپ کہاں پہ چلے گئے ہیں۔ کیا آپ کو کوئی شخص برا نہیں لگے گا، کوئی آدمی برا نہیں لگے گا، کوئی بشر برا نہیں لگے گا، آپ کسی کو طنز سے نہیں بلائیں گے، کیا بات، کبھی نہیں بلائیں گے، کیا بات، کیونکہ آپ کا تو اندر شمس تبریز رومی یاد آ گئے سبحان اللہ، کہ جو کچھ یاد کیا ہے سب کچھ بھلا دو، جو کچھ یاد کیا سب بھلا دو، بلا دو۔ موت ہے وہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ نے سب کچھ سیکھ لیا اور آپ نے علم اپنے سینے میں اتار لیا، یہ مکمل کر لیا، وہ اس دن آپ کی موت ہے، علم و اگر بس آپ کو کری لگے ہو کہ آپ یار، مکمل ہیں۔ علم و بس کری ہو یار، اکو الف تیرے درکار، ابھی تو اس کو نہیں سمجھا تو زندگی پہ، اللہ اللہ، تو زندگی بڑی خوبصورت ہے، میرے مالک کی دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں یار رہنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک خواب ہے جسے زندہ خواب کہتے ہیں، ظہر سے اثر کا وقت ہے، ہاں، ایسے کہہ لیں۔ کوئی پتہ ہی نہیں کب، اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں یہاں سے اٹھ کے وہاں جا سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کن فیکن کے ساتھ بس ساری ذات جتنا ہو سکے یادیں بنتی ہیں پیار سے، پیار سے، جھگڑے سے نہیں، پیار سے، محبت سے، اپنے گھروں میں، اپنے دسترخواں پہ، جب ہمیں مہینہ ہی کیوں دیا گیا، پورا مہینہ ہی کیوں، کچھ دن بھی ہو سکتے تھے، مہینے کا مطلب کہ تم اپنی عادت بنا لو، عادت بنا لو، عادت بنا لو، کیا بات ہے، صورت ہے نا، بانٹنے کی عادت بنا لو، سبحان اللہ، سبحان آپ تقسیم کی عادت بنا لو، ہے نا، کیا بات، پورا سال ہی اگر ایسا بنا دے انسان اپنی زندگی کا، غریب کا درد ڈال، آئے میں صدقے جاؤں، تو کیا خوبصورتی ہوگی، کسی کو پیار سے دیکھو، کوئی نفرت سے دیکھے پھر پیار سے دیکھو، پھر نفرت سے دیکھے پھر پیار سے دیکھو، کیا بات، کوئی بات نہیں، سبحان اللہ، کوئی بات نہیں، کوئی بات، اس نے جو سیکھا وہ کر رہا ہے، تو آپ کے دیکھنے سے شاید اس کی دیکھنے کا انداز بدل جائے۔ کیا بات کر دی، سبحان ارے اللہ، بھی آپ نے عادت کی بات کی، علماء کرام بیٹھے تھے، ایک دن ان سے سوال کیا کہ کہا تو جاتا ہے کہ شیطان جو ہیں، شیاطین جو ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، تو پھر کس اعتبار سے غلطی ہم کر جاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں شیطان تو چلا جاتا ہے، لیکن جو 11 مہینے کی اس کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، وہ آپ کے اس مہینے میں بھی غالب آ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، تو اللہ نے وہی آپ کی میری بات ایک مہینہ دیا کہ اپنے آپ کو ری ٹرین کرو، جو کچھ سیکھا ایسا بلاؤ کہ دوبارہ، پورا سال ایسا گزارو، تاکہ باقی 11 مہینے کیسے گزارو، پھر عید جو آپ منائیں گے وہ تو عید ہی چھوڑو، تحفہ ہی تحفہ خدا کی طرف سے، بلکہ ہر جمعہ آپ کی عید ہوتی ہے، یقیناً، بالکل ہر جمعہ آپ کی عید ہوتی ہے بھائی، لوگوں کی تو سال کے بعد ہوتی ہے، جمعے کے جمعے ہمیں تو یہ تو فضیلت والی عید ہوتی ہے، ہر جمعہ عید ہوتی ہے۔ تو عارف صاحب، رمضان المبارک کو کس طرح سے مناتے ہیں، کس طرح سے اس کو آپ کرتے ہیں ادا؟
बचपन के रमजान की बात करते हैं, अरे उसकी भी यादें होंगी खूबसूरत। क्या दस्तरखान की आपने बात की, क्या कहने, क्या कहने। अब की अलग होगी रौनक, बच्चों के साथ। अब एक रौनक, बुशरा एक रौनक, मेरी बहन एक रौनक। उसे कहते कि हवेली, और वहाँ पे मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे वालिद साहब और मेरे सारे ख़ानदान के लोग, मेरी वालदा, और माशाल्लाह क्या बताऊं क्या रौनकें थी वो। और आज हमसे मुंसलिक हैं वो रौनकें। अब जब मेरे बेटे मेरी पपियां करते हैं, चुमियां करते हैं, तो आगे मुझे कहते हैं, क्यूट। और मुझे आगे यही, क्योंकि उनका तो है फ्रैंक बाप मिल गया ना। हम तो तसव्वुर में चुमियां लेते थे अपने वालिद की, सामने तो खड़े ही नहीं हो सकते थे। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत। आपको हमारे भी आपके बच्चों की बात की माशाल्लाह। हमारे अल्लाह ने हमें 2 बेटों से नवाजा, मोहम्मद और मुस्तफ़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह इस्माइल, जबरदस्त। मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ अरे सुभान ऐसे अल्लाह, ही शेयर करूं। क्या खूबसूरत नाम। मैं मोहम्मद के भी वारिस जाऊं और मुस्तफ़ा के भी वारिस जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत प्यारे नाम है माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत प्यारे। कैरेक्टर बहुत डिपिक्ट करता है नामों से। Exactly. मुबारक नाम, आपकी Exactly. तासीर होती है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा कि अगर नाम की निस्बत से आप जाएं तो पता लगता बंदा हिल नहीं सकता। नंदा हिल, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखे है, मेरा नाम मोहम्मद रखे है, मोहम्मद आरिफ लोहार। हाँ जी, आरिफ हो जाना, हाँ जी, फिर लोहार काम करने वाला। जब हम मौले कराम की बात करते हैं, सूफी सिलसिलों की बात करते हैं, बाबा बुल्ले शाह की जब बात करते हैं, रूहानियत की बात करते हैं, आज के दौर हाज़िर के अंदर आते आते बड़ी कोशिश की कि सब कुछ जो हमारी रूहानियत का एलिमेंट है कहीं शायद पीछे रह जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह के वो तोहफे हैं, जिस तरह कवाली एक वो सिन्फ है मौसीकी की जिसने इस जो एलिमेंट है, हुनर है, इसको ज़िंदा रखा है, जिसमें आजजाना पुकार हो, आजजाना पुकार हो, जिसमें कनेक्शन हो, हाय एक फरियाद हो, फरियाद। हाँ, फरियाद है। इतने लोग इकट्ठे होकर जब फरियाद करते हैं तो आसमान पे जाता है कि यार क्या बात है, इतने लोग पुकार रहे हैं, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह। तो एक हजूम की शक्ल में फिर वो हो जाता है। जब आप इनको लेके जाते हैं कहीं बहुत बड़े पंडाल में, तो सारे बोल रहे होते हैं। अगर रूह से ये अल्लाह कह रहे हैं तो पूरा पंडाल अल्लाह कह रहा है। इतनी अल्लाह ताला की रहमत हो जाती है। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। आपके वालिद साहब मिस्टर आलम लोहार, जब आप छोटे थे, अभी आपने कहा कि अब तो आपके बच्चों को एक फ्रैंक फादर मिल गए, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे बेस्ट यार, चंगे यार, प्यारे यार। और मैं तो क्या उसे कहते पंजाबी च एक लफ्ज़ मैंने कहता हूँ कि टींडा जहा छोटा जहा नाल बैठा होना, तो बड़ा समझदार। जिਵੇਂ ना हमारे घर में एक वो बच्ची है, तो वो मेरे भाई की बेटी जन्नो उसका नाम, तो वो ना मेरे साथ बातें करती है आके, बड़े पापा आपके लिए चाय बनवा दूँ, ये कर दूँ। वो जब पाडी बातें करती है ना, तो मुझे अच्छी लगती है। कभी उसमें उसकी माँ नज़र आती है, कभी उसकी दादी नज़र आती है। यानी रिश्तों में भी अल्लाह ताला ने चाशनी रखी हुई है। और वही बच्चा नहीं, आप किसी बच्चे को जब आप देखते हो तो आपको अपने बच्चे याद आते हैं। कोई बच्चा जो है ना, आपको प्यार आना शुरू हो जाता है। आप जब बाल बच्चेदार होंगे हो ना, जो नहीं भी होता, निस्बत वाले लोग तो उदों भी आशिक होंगे ने बच्चे, है ना। तो जब बाल बच्चे हो जाते हैं तो फिर बंदा वैसे ही प्यार से देख रहा होता है, यार रास्ता दे दे, बच्चा जा रहा है, यार कुछ होना। ये चीज़ें बड़ी हैं, ये ज़रूरी है। और वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, मेरे अब्बा मेरे साथ बहुत बातें किया करते। बच्चा जा रहा है और रास्ता दे दे, बच्चा जा रहा है सर पे हाथ फेर, हाँ, मेरे नबी की सुन्नत हो। जी। और ऐसी मोहब्बतें खामखा, हाँ जी। और ऐसे प्यार आता था बच्चों पे। मेरे दादा बू बैठे होते थे, वो सारा दिन टॉफियाँ वंड रहे होंगे सन। कोई बच्चा आया तो टॉफी दे रहे हैं, कोई टॉफी लै गए, भावे आरफी बाहू पुत्र मेरे आ टॉफियाँ लैके आ, 2-3 पैकेट रख लेने। कोई किसी बच्चे ने गुजरना तो उन्हें टॉफियाँ देनी। एक रवायत सी, एक चीज़ सी, कोई खाना पकदा सी, सारे दे घरां च प्यालियाँ जांदियां सन, कोई प्याली उधरों आंदी सी, किसी दा सब टकिया सी, है ना, सब। किसी को पता नहीं था कि किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी, भैन कोई गल है तो सानू दस, हैं आपस च बहना उठना। हाँ जी,
ਹੁਣ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ अब तो सब कुछ नजर आ रहा है सोशल मीडिया हम पे। तो सिर्फ लम ही जाने। अब तो सब कुछ नजर आ रहा है, अब तो बल्कि छुपाने की जरूरत है। हाँ, लेकिन बात है कि निस्बत वाले लोग अब भी मौजूद निस्बत वाले अब भी मौजूद है, अब भी किस्मतों मौजूद वाले है, भी पता मौजूद चल अगर हम जाता है। बात कर रहे हैं पता चल इट मीन्स के कहीं अल्लाह ना की अता कहीं है। वो मौजूद है। मौजूद है, बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। आपके वालिद साहब का आपने कहा कि आपके बेस्ट फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड, और मुझे बहुत प्यार से समझाते थे। कभी डांट नहीं पड़ी, कभी प्रेशर नहीं फील हुआ जब सिखाते थे या सुपरवाइज करते थे आपको? आशिक ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਟ ਦਾ, क्या बात है, आशिक ਨੂੰ ਤੇ डांट भी बहुत प्यारी लगती ना। यकीनन यकीनन। हाँ, मुझे एक दफ़ा बहुत झिड़कें पड़ी, वो मैंने एक्साइटेड होता था। मेरे अब्बू जब गाड़ी से बाहर जाते थे तो मैं मैट साफ़ करता था। कोई अगर किसी बंदे ने देखना तो कहना कोई पता नहीं कोई नौकर रखे है, गड्डी ਨੂੰ साफ़ करता सा कि मेरे अब्बा ही आएंगे तो जो गड्डी 'ਚ बैठेंगे तो ज़रा अच्छा महसूस करेंगे। तो कितने मैं करदे करदे गड्डी लॉक कर ਦਿੱਤੀ, ਚਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਡਾਂਟ ਪਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਂਟ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੇ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਗੱਡੀ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਇਕੱਲੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਰਫ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਬੂ। ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜੀ ਅਬੂ ਪੁੱਤਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕੈਸਟ ਲਾ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ हाँ क्या बात। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੀ ਬੋਡੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ? क्यूट, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, आए हाय। क्या बात। मैंने तो अन्ना बहुत प्यार है। और गाड़ी रोक के मुझे वो जगह भी याद है कि वो रो पड़े मुझे सीने से लगा के। ये रिश्ते नहीं मिलते, ये ख्वाब है। हम एक ये इनू गुआ ना दियो बेशक। किते। मोबाइल रखो, बड़ी अच्छी चीज़ है इन्फॉर्मेशन आस्ते, जो भी इनू अच्छे पॉजिटिव तरीके दे नाल इस्तेमाल करो, पर इनू वेखते वेखते अपने असली रिश्ते ना गो। बिल्कुल दुरुस्त एक बात। एक एक, एक व्हाट्स वक्त की कदर करने की जरूरत ਵਟਸ है। ਅਪ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੇਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। और फिर ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? फिर कितने ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਈਤ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਈਤ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹੁਣ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪਾਵਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੈਂ ਸਜਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਬੇਕਦਰਾ ਅਸੀਂ ਮਰ गए। तो रिश्तों को जिंदा पहचाना, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, रिश्ते ज्यादा की प्यार। कदर की जरूरत। कुछ नहीं यार, लॉस हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा। तो पैसा क्या आता है जाता है। कदर जान तो बाद ही होंदी। हाँ जी। बदकिस्मती। तो ये चीजें हम अपने रिश्तों से जुड़े, यही सबसे बड़ी चीज है। जुड़ना ही तो है, यही तो इम्तिहान है। हाय हाय आरिफ भाई, क्या मैं बातें कर नहीं ली भाई हैं। आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने आरिफ भाई को ला इतनी कर खूबसूरत महफिल सजा दी। आज हमारा नाजरीन दूसरा अशरा का आगाज़ है, 11वां रोज़ा है, लेकिन मजाक नहीं, मैंने अभी तक शुक्रिया नहीं अदा किया। मेरे बड़े दिल से निकला कि नहीं भाई थैंक यू,